Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eng birinchi Alloh taolo cheksiz maqtovlar, andan keyin payg'ambarimizga salom salvatlar bo'lsin. Murdagi sabaqda daratning farzlari bo'yicha bitdilar. Bugun buyursa daratning sunnatlari bo'ladi. Endi daratning sunnatlari deganda bu bekemdelgan sunnatlar. Bekemdelgan bu jo'nako'y sunnat emas. Bularni tashlay turgan bo'lsa, ataylab tashlagan bo'lsa, jalqo'li qilib tashlagan bo'lsa, payg'ambarimizning shafaatidan qiyomatda quruq qolishi mumkin. O'shaga o'shal sunnatlarni uyrenib, bardligini qarag'an harakat qilishimiz kerak. Agarda doimo o'shal sunnatlarni tashlab, o'shal narsaga odatlangan bo'lsa, bu gunohkorda bo'ladi. Bu bizde negizi ko'pchiligini qilamiz, ko'pchiligini atqarib yuramiz. Ammo o'shondag'da ancha-muncha xatosi bo'lsa, o'shani to'g'ri olgan harakat qiladi. Ammo o'shal sunnatlarning birinchisi istinja qilib. Niye istinjadan boshladi? Bu darat olganda birinchi muhtojliklarda, tualetda bo'la turgan muhtojliklarni bitirib, andan darat olamiz-da. Birinchi darat olgandan tualetga kirgan bo'lsa, darat buzilib qoladi qayra. O'shaning uchun ajatxonadagi muhtojliklarni bardligini bitirib olib turib, andan darat olish kerak bo'ladi. Ammo o'shal joqdan boshladan tartibini boshlab keladi. Istinja. Hozir bu magalar bor, tualetga atayin. O'shandalar men archivat suv bilan da bo'laveradi. Suv bilan bo'lgan yaxshiroq biroq. Emi bu istinja deganda o'sha suv ishletish bu cho'ng zarar qilgan uchurdagina millat bo'ladi. Cho'ng zarar qilganda anan ko'p jayilib ketgan bo'lsa, misol, buni o'shanda suv bilan tozalov millat bo'ladi. Bo'lmasa, jonli zarar qilgan bo'lsa, anda nima bo'lmaydi? Suv ishlatmaydi. Nabarat o'sha suv ishlatib turgan bo'lsa, o'rib qolishi mumkin. O'sha narsani ko'p odamlar bilmaydi-da. Ar tualetga kirganda suv ishlatib o'tirib, shunday densoltdan ayrilgan odamlar ko'p. Bu doktorlardan boshqa shunday qo'mchiliklar shunday o'qib qolamiz. Nima deb? Shunday o'rlar paydo bo'lib turdi deb, o'rib qolibdir. Shunday o'rganlar ko'p ekan deb. O'shalardan ko'pchiligi unda erkak tarafdan, ayollik tarafdan o'sha ar kirganda suv ishlatib o'tirgan bo'lsa, cho'ng zarar qilib basadilar. Suv ishlatib o'tirgan bo'lsa, o'sha o'rug'a aparatdagi bu shariatda o'sha nima tiyilgan. Cho'ng zarar qilgandagina suv ishlatish kerak bo'ladi. Emi istinja qilganda bu 3 jolu degan sunnat emas. Bu sunnati istinjada o'sha tozalagancha juyt bo'ldi. 3 jol jush kerak ekan, 3 jol archish kerak ekan degan bu sunnat emas. Bu. Bu yoqdan dalillar keladi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilgan? O'sha sirtqa chiqadi, muhtojdan bitirayin deb. Ana o'sha chiqatdagi nima deydi? Maga o'sha daratxonaga ishlatgani baraq bo'yicha o'sha tash bir narsa tavqil berdi deydi. O'sha aytib Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahabiy nima qiladi? Ikki tash olib keladidagi, anan uchinchisi tezak bo'ladi. O'sha uchini olib keladi. Anan janob ikki kasak, biz aytganda o'sha ekoni oladidagi uchinchisini tezakda irg'itib beradi. Ana o'sha payg'ambar shunchadan tushuntirayotgan nimasi u? Eko bilan dile tozalasa bo'ladi degan ma'noda. Al o'sha qachon toza bo'lgan bo'lsa, bir yo'li bilan be, 2 yo'li bilan be, 5 yo'li bilan be, o'sha toza bo'lgancha jiyveradi, archiveradi. Al 3 yo'li degan sunnat narsa yo'q. Boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Iza istajmara ahadukum falyastajmir witran" deydi. Agar o'sha istinja qilib turgan bo'lsa, taq sandarda qilsin deydi. Taq sandarda degan bu 3 ta bo'lishi mumkin, 5 bo'lishi mumkin, balki 1 bo'lishi mumkin. Bu o'sha taq sanda bo'lsa yaxshiroq. 2 joy bo'lib qolsa-da, 4 bo'lib qolsa-da, al gunohkor bo'lmaydi. Biroq o'sha taq sanda bo'lsa, o'sha yaxshiroq degan so'z. Ana bu yerda 3 ta aytgan yo'q. O'sha taq sandar bilan qilsin dedi. O'sha taq san bo'lsa, balki 1 bo'ladi, balki 5 bo'ladi. Ana 3 ta aytgan yo'q bu yerda.
Ana ошол неме таза болгончо 4 болобу, 5 болобу, 1 болобу таза болгончо мына ушул далилдерди алып билсек болот. 3 жолу арчуу же 3 жолу жуу бул сүннөт эмес. Баарыбыз эле билебиз, ошол туалетте дааратканада муктаждарды бүтүрүп атканда сол кол менен сол кол менен кылабыз. Анткени бул оң кол менен мындай жакшы урматтуу иштерди кылабыз, мисалы. Анан нажастар менен, мисалы, айыл же көпчүлүк адамдар эле айылда жашайт. Ошол айылда жашаганда, мисалы, бумага жок болуп калган болсо, жана нажас тезектер менен кылган болбойт. Тезектер менен кылган болбойт. Таза нерселер менен, таш, кесек, ошол жалбырак болобу, ошондой таза нерселер менен кылыш керек болот. Анан тезектер менен болбойт. Анан сөөктөр менен дагы болбойт. Биякта ошол тезек жана сөөктөр жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла тастанжу бил азми вала бил баар, фа иннаху заду ихваникум минал джин." Сөөктөр менен дагы, тезектер менен дагы истинжа кылбагыла дейт. Онан ошол нерселер джиндердин тамактары дейт. Джиндер ушундай нерселер менен тамактанат экен. Мына ошол нерселер иштеткенде дагы жана джин тийиши мүмкүн. Джин тийиптир, джин кириптир дейт го. Мына ошол алардын тамактын иштеткен учурда дагы ошондой тийиши мүмкүн. Анан бул адамдын тамактары же жаныбардын тамактары болсо, алар менен дагы кылган болбойт, макруh болот. Урматтуу, кымбат нерселер болсо, мисалы, адам жей турган нерселер болсун, же жаныбар жей турган чөптөр болсун, мисалы, ошол ошондой нерселер менен кылган бул макруh болуп эсептелет. Жакшы эмес. Анан такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп калмаса, ошол чөптөр менен, жалбырактар менен кылса болот. Эми андан кийинкиси, эми экинчиси болсо колду жуу, колду билекке чейин жуу, бул да сүннөт. Дааратты баштаардан мурда ошол колду жууп алган, бул да сүннөт болуп эсептелет. Анан 3 жолу жууйбуз мында дагы. Биякта азыр далилдер келет. Бул жакта хадис айтылып атыр. Мына ошол колду ушул билекке чейин 3 жолу жууйбуз, бул дагы сүннөт болуп эсептелет. Бул экинчиси болду. Үчүнчүсү болсо эми бисмилла айтуу. Ошол дааратты баштап атканда, туалетке кирерден мурда, анан чыккандан кийин ушул билектерди жуугандан мурда, мисалы, ошол жерлерде бисмилла айткан, бул дагы сүннөт болуп эсептелет. Бул жакта хадисте айтылат: "Ла салата лиман ла вудуа лаху." Кимдин даараты жок болсо, намаз жарабайт дейт. "Ва ла вудуа лиман лам yazkur ismallahi ta'ala alayhi" дейт. Кимдеги бисмилла айтпаган болсо, даараты жарабайт деди. Бул жерде айтканы сообу жок болот. Эгерде бисмилла айтпаган болсо, сообу жок болот деген мааниде. Бирөөлөр парз дей турган болсо, бул бисмилла айтуу же ниет кылуу парз деп айта турган болсо, анда эң күчтүү аят болуш керек, күчтүү аяттардан болуш керек. Же болбосо мутаватир хадис же машхур хадистерде болуш керек. Бул ахад хадистер менен важип же парз неме болбойт. Парз шарттарды бекемдей албайбыз, парз өкүмдөрдү айта албайбыз. Бул жерде ахад хадис болуп атат, демек мындан сүннөт даражадагы амал бекемделип атат. Экинчиси, башка да хадис бар экен. Аби Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риwayat: "Ла вудуа лиман лам yazkur ismallahi alayhi" дейт. Аллах Тааланы атын айтпаган, бисмилланы айтпаган адамдын даараты болбойт дейт. Даараты жок. Мына айтканда дааратынын сообу жок деген билдирди да ошол. Эгерде парз дей турган болсо, ошол аятта айтылган болуш керек эле. Аятта эмне деди? Жана 4 парз алдык го. Бетти жууган, колду жууган, башка мастартан бутту жууган. Мына ошол 4тө. Андан башка парз жок дааратта. Эми сүннөттөрдүн 4-үнчүсү сивак, мисвак иштетүү. Мисвак иштетүү. Бунун дагы өтө фазилеттери көп. Мисалы, ден соолукка карай, ошол тиштердин бекемделүүсүнө, тиштердин ак болуусуна, мүлктөргө тиштердин ошолорго пайда болот, зээнди ачат. Анан ошол Аллах Таала жакшы көргөн амалдардан, мисалы, мына биякта хадисте ошол немесин айтат. "Лаула ан ашукка ала уммати ла амартухум бис-сиваки инда кулли вуду" дейт. Эгерде үммөтүмө кыйынчылык болуп калбаганда дейт, ар бир даараттын астынан, даараттан мурда ошол мисвак иштетүүгө буйруйт элем дейт. Эгерде кандай кыйынчылык болот, таппай калышы мүмкүн мисвак. Мисвак жок болуп калышы мүмкүн, түгөп калышы мүмкүн, же
Дагы кандай кыйынчылыктар ошол кыйынчылык болбой турган болсо ошол буйрук этелем дейт. Мына ошол ушул нерседен дагы сүннөт амалды билсек болот. Эми бул убактысы бул неме намаздын астында эмес. Бул убактысы даараттан мурда. Даараттан мурда болуп эсептелет. Даараттан мурда ошол сүннөт. Якта хадисте да айтты го. Ошол ар бир даараттан мурда буйрук этелем дейт. Даарат алардан мурда ошол мисвак иштетүүгө буйрук этелем деди. Эгерде ошол унутуп калган болсо даараталардан мурда, анда ошол намаздан мурда да кылып койсо боло берет. Бул бирок ошол эң жакшысы ошол даараттан мурда болгону. Даараттан мурда. Атайын ошол даараттан мурдасын таштап коюп, ошол намаздын астынан кылган ал да жакшы эмес. Эми ошол мисвактын ордуна дагы жанагы тиш паста, паста щетка ошолорду дагы иштетсе негиз боло берет. Бирок ошол пайгамбар иштеткен дарактын немесин иштеткен абзелдерок. Эми булар дагы ошол негизи бул жерде максаты мисвак иштетүүнүн максаты ошол оздогу жыттарды кетирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан го, эгерде ошо оозуңар сасый турган пияз, чеснок нерсе жеген болсоңор мечитке келбегиле дейт. Бул деген ошол мечитке ошондой жыттанып турган нерселерди жеп алып келбегиле деген мааниде. Эми мисалы бул дагы ошол оздогу мисвак дагы оздогу жыттарды, башка нерселерди кетириш үчүн неме тазалоо жолу. Эми ошолорго паста щетка менен жууп койсо бул дагы ошол сүннөттүн ордуна тура берет буюрса. Эми бешинчиси аль-мадмада. Бул оозду чайкоо дейт, оозду чайкоо, гаргара кылуу. Бул дагы 3 жолу, 3 жолу аткарган сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи бакта Талха бин Масриф сахаби айтат: "Анна Расулуллах саллаллаху алейхи тавадда фа тамадмада саласан." Пайгамбар саллаллаху алейхи даарат алды, анан 3 жолу оозун чайкады дейт. Вастанчака саласан, анан мурдун 3 жолу чайкады. Яхузу ли кулли вахидин ла вахидатин маан жадидан. Ошол оозду чайкаганда дагы, мурунду чайкаганда дагы ар бирине жаңыдан суу алыш керек болот. Башка немелер мазхабтарда бар. Ошол бир эле суу менен оозундагы, мурдундагы 3 жолдон чайкап бүтүрүп коет. Мындай айтканда, оозго 3 жолу, мурунга 3 жолу, 6 жолу алдыбы, ошол бир эле суу менен 6 жол бардыгын бүтүрүп коет. Бизде ар бир оозду чайкаганда, ар бир мурунду чайкаганда жаңы суу алыш керек. Анан бул дагы айтып кое турган нерсе, бул орозо боло турган болсо, мындай башты көтөрүп гаргара кылган, ошондой кыла турган болсо орозо бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай оозду бер жактарын эле чайкап коет болду. Одан ары гаргара кылып отурбайт, орозо учурунда. Бул 5-чи сүннөт болду. 6-чысы болсо мурунду чайкоо, мурунду чайкоо. Бунда дагы ошол азыркы хадисте айтылгандай, ар бирине жаңыдан суу алыш керек болот. Анан тахлилул лахия, 7-чиси тахлилул лахия. Эгерде сакал узун болгон болсо, сакал түшүп турган сакалчан кишилер, ак сакалдар болсо, ошол сакалды аралаштырып, ылдый жактарына өткөндө да мурунчу сабакта айтылган, ошол сакалы болгон болсо, бияктарды жуйт дагы, анан ылдый жагын ошол мас тартып, аралаштырып коет дедик. Мына ошол дагы сүннөт болот, сүннөт болот. Биякта Анас радиаллаху анхудан риwayat: "Инна Расулуллах саллаллаху алейхи kana idha tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu." Пайгамбар саллаллаху алейхи эгерде дарат алган болсо дейт, ошол колун суулайт эле дагы, анан неме кылат эле. Мындай аралаштырып, мындай айтканда сакалын аралаштырат эле дейт, 8-чи сүннөт эми тахлилу асаби'ал ядайни ва риджлайн. Анан ол дарат алганда мындай колду аралаштырган, бияктардын манжалардын арасына экөөнө тең жеткизген, анан чыпалак менен ошол путтун ар бир манжасынын арасына суу жеткизген, бул дагы сүннөт. Биякта хадисте келет: "Асбигил вуду ва халлил байнал асаби" дейт. Ошол даратты толук жакшы алган аракет кыл, анан кийин ошол манжалардын ар биринин арасына суу жеткиз дейт. Ошол аралаштырып чык дейт бирден. Эми 9-чу сүннөт таслисул гасли фил а'дай аллати тугсалу. Эми жуула турган жерлерди 3 жолдон жуу. Жуула турган жерлерди 3 жолдон жуу. Мас тартканда эмес.
башка мас тартканда, масага мас тартканда бир жолдан да болот. Калган жуула турган жерлерди 3 жолдон жүүбүз. Жанагы билекти жудук, алда 3 жолдон болот. Мисалы бетти жусак алда 3 жол болот. Оозду чайкаганда 3 жолу, мурунду чайкаганда 3 жолу, бетти жууганда 3 жолу, колду толук жууганда 3 жолу, бутту жууганда 3 жолу, Эми мас тартканда болсо бир эле жолдон болот. Бир эле жолудан. علي رضي الله عنه أنه توضأ فغسل أعضاءه ثلاثا. Ali radıyallahu darat aldı deydi. Andan keyin ошол жуула турган жерлерди 3 жолдон жууду. Вамасаха расаху маррatan вахидatan. Анан башына бир эле жол мас тартты. Башына ошол кулактарга, моюнга мас тартканда бир эле жол болот. Анан улансында айтат экен ошол бүткөндөн кийин, дарат алып бүткөндөн кийин вакала хаказа вуду расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошол пайгамбарыбыздын дараты дейт, ушинтип үйрөтүп берет. Ошол нерсе пайгамбарыбыздын дараты. Айтканда ошол жууганда 3 жолдон мас тартканда болсо бир жолдон мас тартуу ошол пайгамбарыбыздын сүннөтү дейт. Бул 9-нчу сүннөт болду. Эми 10-нчусу масу кулли раси маррatan. Башка толук бир жолу мас тарткан бул да сүннөт. Бул да сүннөттөрдөн болот. Бул жакта Rabi' деген сахабадан риваят инна наби саллаллаху алейхи вассалам масаха би расиhi min fadli ma'i kana fi yadihi hakaza. Ошол колунда суу бар дейт, пайгамбар дарат алып бүтүп атканда колунда суу бар эле, ошол суусу менен мас тартты деп көрсөтүп берет экен. Эми 11-нчи сүннөт ошол жанагы башка мас тарткан суу менен эле, бул жаңы суу алынбайт, ошол башка мас тарткан суу менен эле кулакты дагы кошо мас тартуу, бул дагы сүннөттөн. Бул жаңы суу алынбайт, ошого далилдер Ибн Аббас радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тавадда, пайгамбарыбыз дарат алды дейт, ثم غرف غرفة فمسح بأذنه برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عد بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما. Пайгамбарыбыз дарат алды. Ошол колуна суу алды дейт, анан мындай айтканда колун суулады. Анан башына мас тартты. Анан ошол бойдон мындай жаңы суу алды деген жок бул жакта. Анан ошол менен эле неме кылды, кулагына мас тартты, ошону улантып хадисин улантып кетти. Анан Абдулла бин Зайд сахабадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ал-узунани минар рас. Бул эки кулак бул баштан дейт, баштын өкүмүндө болот дейт. Бул бардыгына эле белгилүү, башта турат, Бул эч ким талашпайт, бул башта эмес, башка жакта деп талашпайт. Бул жерде айтканы пайгамбарыбыз деле жөн ойно айтып койгон эмес да, пайгамбарыбыз деле билет, башкалар деле билип турат. Ошону билип туруп айткан, бунун өкүмү деген сөз ошол мас тарткан учурда ошол башка мас тарткан суу менен эле кулакка дагы мас тартылат деген мааниде айтылган бул жакта. Эми 12-нчиси ниет кылуу. Ниет кылуу бул дагы сүннөт. Бул да сүннөттүн катарында. Парз эмес, ниет кылуу дагы. Мисалы иннамал а'малу бин ният деп пайгамбарыбыз айтканы, бардык амалдар ниетке жараша болот деди. Мисалы ал именно ошол ниетте парз деп деген мааниде эмес, ошол иштердин сооптору бул ниетке жараша деген сөз. Ниетке жараша. Бул дагы сүннөттөн катарында. Эми парз боло турган болсо, анда аятта келиш керек болчу, парз деп айта турган болсо. Бул кандай ниет кылабыз десе эми, ошол даратсыздыкты кетирүү максаты, же болбосо намаз окуу, же Куран окуу, ошондой максаттар болуш керек. Ошондой ниет кылат. Эми 13-нчү сүннөт ат-тартибу байнал а'даил мафруда. Бул неме Куранда кандай тартипте келген болчу? Биринчи бетиңер жуула деди, анан колуңар жуула, башка мас тартыла, анан бутту жуула. Ошол мүчөлөрдү жууганда ошол тартип менен кеткен. Биринчи бетти жуйт, андан кийин колду жуйт, анан башка мас тартып, анан бутту жуйт. Ошол тартип менен кеткен, бул дагы сүннөт. Куранда ошондой тартипте келген. Бирок Куранда ошондой тартипте кыл деп парыз катары айткан эмес, парыз эмес бул, сүннөт. Эгерде ошол тартипти бузуп алган болсо, анда дагы дарат жарай берет. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма аткарып жүргөн. Пайгамбарыбыз дайыма аткарып жүргөнү бул парз деген эмес, бул сүннөт деген түшүнүлөт.
Misal azırkı учурда nima deyli? Birinci putun juup turup anan putga ması kiyip aldı. Misалы. Anan кийин башка жактарды бет колду жууп, башка жактарды бүтүргөн болсо, мында дагы дарат жарый берет. 14-нчүсү удама уда жууган жакшы болот. Бул дагы ошол сүннөт болот. Мисалы колду жууду, истинжасын бүтүрүп келди, колду жууп, башка бирөө менен сүйлөшүп отуруп, 15 мүнөт сүйлөшүп отуруп, анан бетти жууду, мисалы оозун мурун чайкап бетти жууп, анан дагы башка бирөө башка иштерди кылып, мисалы анан колду жууп, башка мастарды, анан дагы башка иш кылып, ошенткен болсо, бул сүннөткө каршы иш кылган болот. Ошол сүннөттө бардыгын сразу удамада алып алган, ошол сүннөт болот, болуп эсептелет. Бул дегени шашылыш керек деген маани эмес, Ол шашылбастан эле нема кылып жакшы абалда биринин аркасынан бирин ошол жууп, мас тартып, ошол бүтүргөн ошол сүннөт болуп эсептелет. Ами моюнга мас тарткан. Бул мустахаб амалдарынын катарына кирди. Мустахаб. Ал эми кол дедим го, бул колду, бутту жууганда мисалы оң жактан баштаган, бул дагы мустахабтардын ичинде болот. Мустахаб амалдардын ичинде. Эмне үчүн мустахаб десе? Эмне үчүн мустахаб десе, бул оң жактан баштаган, бул пайгамбарыбыз именно даратта гана оң жактан баштоо сүннөт деп айткан эмес, же болбосо оң жактан баштагыла деп айткан эмес. Бул оң жактан баштаган пайгамбарыбыздын бардык иштеринде болот. Мисалы оң жактан баштап бут кийимди оң жактан баштап кийген, мисалы азыр биякта пайгамбарыбыз оң жактан баштаган, мисалы дагындай отурганда, мисалы турганда, мына ошол кылган иштеринин көпчүлүгү ибадат эмес, башка иштерде дагы кандай абалда болсо деле оң жактан баштаган себептен бул ибадаттарга тиешеси жок. Именно оң жактан баштаган бардык иштерде киргендиги үчүн, ибадатка тийиштүү эмес болгон үчүн ушул мустахабтардын катарында болот. Мына ошол дараттын сүннөттөрү, мустахабтары ушул менен аягына чыкты. Эми кийинкиде буюрса даратты бузуучулар, анан даратта макруh нерселер, ошолор менен сабагыбызды улантабыз буюрса эмки сабакта. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Эмки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.